Good, good afternoon, good morning, all of you. So, yesterday we see the introductory part about plant tissue culture. Now we are going to see today the different methods of sterilization. That is again one of the important part in plant tissue culture. So let's see about the sterilization techniques and equipments that are used in plant tissue culture. So sterilization is again important necessary step in plant tissue culture. It requires the sterilization because we require here aseptic environment, and its aim is to provide aseptic environment for the culture. Sterilization is essential step in plant tissue culture. It eliminates the possibility of introducing microbes in the culture. Major contaminations is of fungi and bacteria. They are generally found growing on the culture media because plant tissue culture media is a mixture of nutrient. So fungi and bacteria can easily grow on it and causes the contamination. So they can take part through by means of air or the surfaces we generally touch, and through that it contaminate with the media and it grows on the media. So to avoid this, we require here the sterilization. Avoid करण्यासाठी sterilization technique आपल्याला करावं. So sterilization is the process by which all living microbes, including bacteria and fungi, are removed or destroyed. Different sterilization methods is used based on the probability of contamination. Contaminationची probability कशी आहे त्याच्यावरून काय होतं की different sterilization methods आपण त्या ठिकाणी वापरतो. Then after the type of sterilization, if we see method जे आहेत किंवा method आपण म्हणू किंवा types म्हणू, types of sterilization or methods of sterilization may be classified as physical method. generally physical technique आहे तर त्याच्यामध्ये moist heat, that is wet heat sterilization is one of the technique. Then dry heat sterilization, that is another technique. Then irradiation, radiation treatment आपल्याला वापरायची किंवा sterile filtration is another process, but it only removes the microorganism, not inactivate the microorganism. Microorganism त्याच्यामध्ये काढता येत नाही फिल्टर मध्ये, पण बाकी जे आहेत इरेडिएशन मध्ये डिस्ट्रॉय करून टाकता येतात, ड्राय हीट मध्ये डिस्ट्रॉय करता येतात आणि वेट हीट मध्ये डिस्ट्रॉय करता येतात. आता ही डिटेल मध्ये आपण बघणार आहे. नंतर इथं then chemical sterilization, that is the gaseous, एखादा गॅस जर आपण स्प्रे केला असेल किंवा लिक्विड स्टरलेंट वापरला असेल तर इट इज कॉल्ड टू द केमिकल स्टरलायझेशन. लिक्विड स्टरलायझेशन जर केलं तर त्याला आपण लिक्विड स्टरलेंटचा वापर केला तर त्याला आपण केमिकल स्टरलायझेशन असं म्हणतात. Another one, that is this is the table in which you can easily see the classification of the sterilization technique, just like moist heat sterilization, that is saturated steam autoclaves can be used in moist heat sterilization. So superheated water autoclave चा वापर करून आपण काय करणार, here generally we conduct the moist heat sterilization. Air over steam autoclave याचा सुद्धा वापर करून आपण जनरली स्टरलायझेशन कॅरी करतो. Then dry heat sterilization. आता moist heat म्हणजे काय, ओली वाफ. आता autoclave is the just like functioning as a pressure cooker सारखं फंक्शन करतं, and in this we sterilize. So that is moist heat. And dry heat म्हणजे ज्याच्यामध्ये ओव्हन आहे जसं जिथं ड्राय करतो. So generally temperature तिथं सेट केलं असतं. So generally batch sterilizers are there, continuous tunnel sterilizers are there in this. Then non thermal, आता याच्यामध्ये टेम्परेचर नाही तर केमिकलचा वापर करायचा. केमिकल कोल्ड स्टरलायझेशन, याच्यामध्ये इथिलीन ऑक्साईड सारखे केमिकल वापरा किंवा वेपराइज हायड्रोजन परऑक्साईड आहे किंवा हायड्रोजन परऑक्साईड स्टीम आहे किंवा अदर गॅसेस आहे, याचा वापर करून आपण स्टरलायझेशन या ठिकाणी कंडक्ट करणार. देन रेडिएशन स्टरलायझेशन. So in this electromagnetic and particulate radiation is there.
that we use for the sterilization and filtration. Filtration म्हणजे त्याच्यामध्ये मेम्ब्रेनचा वापर आपण करतो. So that is called as filter sterilization. So thermal sterilization मध्ये involve either moist or dry heat. Moist heat sterilization is most widely used, and reliable sterilization method, dry heat sterilization, is appropriate for material that cannot be withstand with the moist heat. ज्याचा ऑटोक्लेव्ह करू शकत नाही त्याला ड्राय हेट स्टरलायझेशन करता येते. सो moist heat sterilization. So microorganisms are destroyed by cellular protein coagulation. तर जर आपण त्याला हिटिंग केलं तर काय होतं, त्यातलं मायक्रो ऑर्गॅनिझम मधलं प्रोटीन डिस्ट्रॉय होतं, आणि प्रोटीन डिस्ट्रॉय झालं की बॅक्टेरिया असो की व्हायरस असो की फंगाय असो ते डिस्ट्रॉय होतात. The objects to be sterilized are exposed to saturated steam under the 15 lbs pressure, 15 pound per square inch इतकं प्रेशर त्याच्यामध्ये जनरेट होतात, आणि at a maximum temperature of 121 degree centigrade at least 20 to 60 minutes. 20 ते 60 मिनिटं जवळपास आपण ऑटोक्लेव्ह करतो. अँड ऑटोक्लेव्ह इज कॉमनली यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलायझेशन. ऑटोक्लेव्ह हे मॉइस्ट हीट स्टरलायझेशन साठी कॉमनली वापरणारं टेक्निक आहे. देन ऑटोक्लेव्ह. So autoclave is a device to sterilize equipment and supplied by subjecting them to high pressure saturated steam at 121 degree centigrade. Typically 15 to 20 minutes साठी त्याच्यासाठी वापरतात. This is the autoclave that we are using for sterilization of the particularly media, glasswares, water we are using in tissue culture. आता याच्यात काय काय स्टरलाइज करता येतं, तर हे प्रेशर कुकर सारखं काम करतं. याला लीड आहे, वरचं हे लीड हँडल आहेत, आणि इथे लीड राहतो, आणि ते लीड मधून आपण हे लीड ओपन करू शकतो. ऑटोक्लेव्हचं लीड हे झाकण उघडायचंय. त्याला सेफ्टी वॉल असतो, शिटी कुकरची जशी शिटी आहे तशी. प्रेशर रेग्युलेटिंग डिव्हाइस आहे इथे या ठिकाणी. पुन्हा प्रेशर गेज आहे, सेफ्टी वॉल आहे, देन हँडल आहे, ऑटोक्लेव्ह बॉडी आहे. जनरली ही ब्रांच अल्युमिनियम आणि ब्रांच पासून बनलेली असते. देन स्टीम रिलीज वॉल असेल, इथून बाहेर काढता ते. व्हॅक्यूम रिलीज वॉल आहे व्हॅक्यूम काढण्यासाठी. अँड देन आफ्टर पर्टिक्युलरली आउटर स्टँड, हे आउटर स्टँड आहे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल लॅबोरेटरी ऑटोक्लेव्ह. हा लॅबोरेटरी मधला ऑटोक्लेव्ह होतो. ऑटोक्लेव्ह स्टरलायझेशन हे कोणत्या प्रकारचं स्टरलायझेशन येतं, दॅट इज द वेट हीट स्टरलायझेशन. हे वेट हीट टाइप ऑफ स्टरलायझेशन आहे. याच्यामध्ये ओलसर, वेट म्हणजे ओलं होतं, आणि हिटिंग करतो आपण, म्हणजे वाफ करतो. आता किती डिग्री पर्यंत करतो, 120-121 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत इतकं याच्यामध्ये ऑटोक्लेव्ह करतात. त्यात काय काय ऑटोक्लेव्ह करता येतं, तर यामध्ये आपण ज्या प्लेट्स आहेत, कल्चर प्लेट्स, ज्याच्यामध्ये आपण टिश्यू कल्चरचं मीडिया पोर करणार आहे, त्या टिश्यू प्लेट्स, कोनिकल फ्लास्क, त्यानंतर बीकर जे लागतात आपल्याला, ते सगळे आपण याच्यामध्ये ऑटोक्लेव्ह करतात. आता ऑटोक्लेव्ह करण्यासाठी बीकर कसं असलं पाहिजे, बोरोसिलिकेटचे असले पाहिजे. टेस्ट ट्यूब हे जनरली बोरोसिलिकेटचे असले पाहिजे, तर ते टेम्परेचर मध्ये ऑटोक्लेव्ह केल्यावर फुटणार नाही असे ते ग्लास असेल. सो दॅट ग्लास इज जनरली यूज, दॅट इज कॉल्ड बोरोसिलिकेट ग्लास. त्याला बोरोसिलिकेट ग्लास असं म्हणतात. तर या बोरोसिलिकेट ग्लासचा जनरली याच्यामध्ये वापर करतात, आणि त्या ग्लास पासून असलेल्या इक्विपमेंटलाच फक्त ऑटोक्लेव्ह करतात. बाकी ॲपरेटस जर ठेवलं ग्लासचे तर ते त्याच्यामध्ये फुटून जातात. म्हणून त्यामुळे बोरोसिलिकेट ग्लास फक्त याच्यामध्ये वापरायचा. आजकाल प्लास्टिकच्या सुद्धा पेटी प्लेट्स आल्या पॉलिथिलिनच्या, तर त्याला सुद्धा ऑटोक्लेव्ह करता येतं. त्या सुद्धा टेम्परेचरवर तुटत नाहीत. तर अशा पॉलिथिनच्या पेटी प्लेट सुद्धा वापरता येतात, की ज्या 120 टेम्परेचरवर 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचरवर त्या वितळत नाही, तुटत नाही. नंतर याच्यामध्ये आणखी काय ऑटोक्लेव्ह करता येईल, तर कोनिकल फ्लास्क, ज्याच्यामध्ये मीडिया आपण पोर केला, मीडियाला ऑटोक्लेव्ह करावं लागेल. सो मीडियामध्ये काय असेल, देयर इज मिक्सचर ऑफ व्हॉट, वॉटर, अगार अँड मायक्रोन्युट्रिएंट सॉल्ट. जे काही सॉल्ट आहे त्याचं मिक्सचर त्याच्यामध्ये राहतं, तर ते मिक्सचर जे त्याला ऑटोक्लेव्ह करता येतं. सो इट कॅन बी ऑटोक्लेव्ह. फक्त ह्याच्यामध्ये एक्सप्लांटला ऑटोक्लेव्ह करता येणार नाही, कारण एक्सप्लांट जर केलं तर ते डिस्ट्रॉय होऊन जाईल. जस्ट लाईक मायक्रो ऑर्गॅनिझम याच्यामध्ये डिस्ट्रॉय होतं, तसे प्लांट डिस्ट्रॉय होईल, म्हणून इथं एक्सप्लांट करता येणार नाही. पुन्हा आपल्याला या ठिकाणी व्हिटॅमिन्स, हार्मोन्स करता येणार नाही, कारण हार्मोन्स डिग्रेड होतात, व्हिटॅमिन्स सुद्धा डिग्रेड होतात एका टेम्परेचरवर. म्हणून त्यामुळे प्रोटीन, एन्झाईम, हार्मोन, व्हिटॅमिन या ठिकाणी आपण वापरू शकत नाही ऑटोक्लेव्ह साठी. तर त्यासाठी फिल्टर स्टरलायझेशन वगैरे बाकी टेक्निक वापरावं लागतं. पण इथं ऑटोक्लेव्ह टेक्निक ही कशासाठी वापरतात, टिश्यू कल्चर मीडियामध्ये काय असतं, शुगर असतं. शुगरला काही प्रॉब्लेम नाही, शुगर झालं किंवा वॉटर आहे, अगार आहे आणि न्यूट्रिएंट आहे, याला कोणताही प्रॉब्लेम होत नाही, म्हणून इट कॅन बी ऑटोक्लेव्ह. त्याला ऑटोक्लेव्ह आपण करू शकतो. सो दिस इज द
कोणत्या प्रकारचं स्टरलायझेशन येणार आहे? दॅट इज कॉल्ड बाय द वेट हीट स्टरलायझेशन. अनदर दिस इज द अगेन बॅच ऑटोक्लेव्ह. हे थोडं मोठ्या आकाराचं आहे. आणखी जास्त प्रमाणात ऑटोक्लेव्ह करायचं असेल तर बॅच ऑटोक्लेव्ह येतात. सो दॅट इज व्हर्टिकल ऑटोक्लेव्ह. त्याला व्हर्टिकल असं म्हणणार. सो पोर्टेबल आहे, स्टेशनरी आहे. बॅच ऑटोक्लेव्ह ज्याला म्हणतात पोर्टेबल मध्ये, ते स्टेशनरी म्हणजे लार्ज असतात, मोठे. पोरस लोड, ड्रेसिंग आणि बेटर फ्लुइड या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये राहतात. हे पोर्टेबल आहे, त्याला बॅच ऑटोक्लेव्ह असं म्हणतात. स्टेशनरी ऑटोक्लेव्ह लार्ज स्टरलायझर याच्यामध्ये वापरतात. खूप मोठे मोठे जर टिश्यू कल्चर लॅब असतात त्या ठिकाणी अनेक वेळा बॅचेस मध्ये त्याला ऑटोक्लेव्ह केलं जातं. मेन फीचर ऑफ ऑटोक्लेव्ह, ऑटोक्लेव्ह मध्ये काय असं लीड आहे, मी आता सांगितलं. प्रेशर गेज आहे, थर्मोकपल आहे, एअर वेंट आहे, सेफ्टी वॉल आणि मॉडर्न ऑटोक्लेव्ह ॲज हॅव्हिंग नथिंग बट डिजिटल टेक्नॉलॉजी. त्याच्यामुळे डिजिटल टेक्निक सुद्धा जनरली असते. सो ऍडव्हान्टेज ऑफ जॅकेट ऑटोक्लेव्ह. सो जॅकेटचा रोल काय? द रॅपिड इन ऑपरेशन ॲज स्टीम इज स्टोअर्ड इन द जॅकेट. More economic as steam is trapped in the jacket and not allowed to escape from into the atmosphere. Lid comes out dry as the inner surface is always warm. आतला surface जनरली काय असतो? वार्म असतो, त्यामुळे ते जनरली लीड ड्राय राहते. ऑपरेशन ऑफ ऑटोक्लेव्ह. आता ऑपरेशन कसं करणार? आता हे जनरली प्रॅक्टिकल पार्ट आहे. तर यामध्ये काय करतात? खाली पाणी टाकलेलं असतं त्याची स्टीम तयार होण्यासाठी. वाफ, जसं कुकरमध्ये आपण पाणी टाकतो तसं याच्यात पाणी खाली टाकायचं असेल एका बेस पर्यंत, आणि नंतर त्या ठिकाणी त्याच्यावरती स्टँड ठेवतात, आणि स्टँड मध्ये ट्रे असतो, ट्रे मध्ये आपण वेगवेगळ्या ग्लासवर त्याच्यामध्ये ठेवता येतो. सो दिस कॅन बी टेक्निक ऑफ ऑटोक्लेव्ह. ही सगळी ऑटोक्लेव्हची टेक्निक आहे. त्यानंतर एअर मस्ट बी रिमोव्हड फ्रॉम ऑटोक्लेव्ह, कारण स्टीम ही खूप काय असेल, टेम्परेट असते, वाफ खूप गरम असते, आणि त्यामुळे स्टीम आधी आपल्याला काढावं लागते, तरच आपण ऑटोक्लेव्ह उघडावं लागेल. So that is about the operation of autoclave. Then dry heat sterilization. This is the another technique of sterilization. Is appropriate for materials that cannot be withstand with the moist heat. आता जे moist heat मध्ये टेम्परेचर मध्ये सर्वाइव्ह होऊ शकत नाही अशा ज्या गोष्टी आहेत, मग त्यासाठी काय करावं लागेल? ड्राय हीट वापरावं लागेल. मग आता याच्यात ऑइली मटेरियल आहे, पावडर आहे, अशा गोष्टी ज्या आहेत त्याला करण्यासाठी, उदाहरणार्थ मीडिया, ड्राय मीडिया वापरला असेल तर त्याला जनरली काय करतात? ड्राय स्टरलायझेशन करता येतं. ऑब्जेक्ट्स आर सबजेक्टेड टू द टेम्परेचर ऑफ ऍटलीस्ट 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 120 मिनिट. 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत आपण याला ड्राय हीट स्टरलायझेशन करू शकतो. जनरली याचं इतकं टेम्परेचर वापरत नाही, 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत आपण वापरतो. आता जे ग्लासवेअर्स आहेत, ग्लासवेअर्सला ड्राय करायचं असेल तर ड्राय करण्यासाठी सुद्धा जनरली ड्राय हीट स्टरलायझेशन वापरतो. वॉशिंग केलं आणि त्याला ड्रायिंग करायचं असं जनरली ड्राय हीट स्टरलायझेशन इज यूज. Air must be removed from this is the particularly called as the hot air oven, ज्याला hot air oven असं म्हणतात. इथे वर एक्झॉस्ट असतो जिथून गॅस बाहेर पडतो, जो की वार्म हवा असेल ती बाहेर पडते. डिफ्युजन वॉल, ज्याला इन्सुलेशन असतं. एअर फ्लो डॅमर, ग्लास वूल इन्सुलेशन, त्याच्यामध्ये टर्बो बॉलर आहे आणि मोटर आहे. सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड टू बी द पर्टिक्युलरली स्ट्रक्चर ऑफ द ऑटोक्लेव्ह, ज्याला आपण ऑटोक्लेव्हचं स्ट्रक्चर या ठिकाणी पर्टिक्युलरली त्याला ऑटोक्लेव्ह आपण दिस इज कॉल्ड टू बी द हॉट एअर ओव्हन. याला हॉट एअर ओव्हन असं म्हणतात. सो हॉट एअर ओव्हन इज जनरली यूज. दिस इज द हॉट एअर ओव्हन इन लॅबोरेटरी. यू कॅन इझिली सी इट. लॅबोरेटरी मध्ये आपण जनरली पाहतो. आजकाल आता त्याला डिजिटल हे आलेले आहे, थर्मोस्टॅट आहे. इथून गरम हवा बाहेर पडण्यासाठी दिलेली जागा आहे, आणि या ठिकाणी इथे हा इथे वर दाखवलाय, तिथे बाजूला आहे. इथे वॉल असतं इन्सुलेशनचं, आणि ही डबल कोटिंग असतं, त्याला ग्लास वूल इन्सुलेशन असतं, आणि टर्बो लावल्यामुळे काय होतं, गरम हवा त्यात बाहेर सोडली ती मोटर असते बाहेरून. सो दिस इज अबाउट द पर्टिक्युलरली ऑटोक्लेव्ह. देन दिस इज द लॅबोरेटरी ऑटोक्लेव्ह. त्याला डिजिटल आलेल्या टेक्निक, त्यामध्ये नॉब असतो, डिजिटल नॉब असतो, त्यामध्ये आपण टेम्परेचर सेट करू शकतो. टेम्परेचर जेव्हा सेट होत असेल तेव्हा रेड लाईट लागतो, आणि टेम्परेचर जेव्हा सेट झालं तेव्हा ग्रीन लाईट लागतो. सो दॅट इज इंडिकेटर्स आर नाउ अवेलेबल. आता नॉन थर्मल टेक्निक, ह्या झालं टेम्परेचरच्या. आता नॉन थर्मल म्हणजे तिथे टेम्परेचरचा वापर करायचा नाही. मग याच्यामध्ये केमिकल आहे, रेडिएशन आणि फिल्ट्रेशन. सो केमिकल स्टरलायझेशन टेक्निक इज देअर. केमिकल कोल्ड स्टरलायझेशन इज यूज. दॅट इज सोडियम हायपोक्लोराइड, calcium hypochlorite, silver nitrate, mercury chloride, bromine water, ethylene oxide, vaporize, हायड्रोजन peroxide, steam आहे, आणि अदर गॅसेस, हे सगळे वापरले जातात कशासाठी?
केमिकल स्टरलायझेशन. आणि केमिकल स्टरलायझेशनची गरज कशाला पडते? एक्सप्लांटला. जे की एक्सप्लांट आपण ग्रो करणार टिश्यू कल्चरला, कारण टिश्यू कल्चरमध्ये कंटॅमिनेशन जे आहे, फंगाय किंवा बॅक्टेरिया जे ग्रो होणार ते कुठून येऊ शकतात? एकतर येणार कुठून? मीडियामधून येऊ शकतात. जे काही ग्लासवर आपण वापरतो तिथून येऊ शकतात. किंवा तिसरा पार्ट आहे तो ऍटमॉस्फिअर मधून येणार. ऍटमॉस्फिअर मधून पुढे जे येणार ते कसं कंट्रोल करायचं ते सांगणार नंतर. आणि चौथा पार्ट असतो तो जे काही आपण एक्सप्लांट वापरतो त्या एक्सप्लांट मार्फतही येऊ शकतात डायरेक्टली, कारण एक्सप्लांटच्या सरफेसवर सुद्धा काय असतात? मायक्रोब असतात. म्हणून हे रिमूव्ह करण्यासाठी हे केमिकल वापरतात. मग केमिकल काय करतात? जसं सोडियम हायपोक्लोराइड किंवा कॅल्शियम हायपोक्लोराइड जनरली 1 ते 2% याचं 0.5 टू 1.2% पर्यंत किंवा 1.5% पर्यंत सोल्युशन बनवतात. आणि त्या सोल्युशन मध्ये एक्सप्लांटला डीप करतात आणि त्याला वॉशिंग क्लिनिंग करतात. सो जनरली दिस इज कॉल्ड टू बाय द केमिकल कोल्ड स्टरलायझेशन. थंड, याला काही हिट वापरायची नाही. म्हणून इथे एक्सप्लांट मरत नाही, पण त्याचा सरफेस मात्र क्लीन होतो. रेडिएशन स्टरलायझेशन. रेडिएशन स्टरलायझेशन एक्सप्लांटला वापरत नाही. रेडिएशन कशासाठी वापरतात? फॉर नथिंग बट इक्विपमेंट जे काही आपण वापरणार. उदाहरणार्थ लॅमिनार एअर फ्लो आहे, त्यात रेडिएशनचा वापर करतात. जिथे युव्ही आणि आयआर, युव्हीचा वापर करतात. आयआर आहे, इन्फ्रारेड आहे, पार्टिक्युलेट एअर आहे, किंवा पुन्हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन आहे, तर ज्याचा वापर केला जातो रेडिएशन स्टरलायझेशनसाठी. आता आजकाल युव्ही हे कॉमन आहे, तर युव्ही फिल्टर, आजकाल युव्ही फिल्टर सुद्धा उपलब्ध आहेत मार्केटला. वॉटर फिल्टर आहेत, युव्ही फिल्टर असतात. किंवा आजकाल जे आपण जे काही टिश्यू कल्चर मध्ये ग्लासवेअर्स वापरणार, आपण जे इक्विपमेंट वापरणार, ज्याचं उदाहरणार्थ स्पॅच्युला आहे, फोर्सेप आहे, किंवा अगेन वी आर युझिंग निडल आहे, देट ऑल आर ब्रश आहे, याला काय ऑटोक्लेव्ह करू शकत नाही, ज्याला धुवू शकत नाही. मग काय करायचं? याला रेडिएशन ट्रीटमेंट द्यायची. म्हणजे लॅमिनार एअर फ्लो मध्ये रेडिएशन मध्ये युव्ही चेंबर मध्ये ठेवायचं, अँड दिस कॅन बी ऑटोक्लेव्ह. दॅट इज कॉल्ड ॲज रेडिएशन स्टरलायझेशन. त्याला रेडिएशन स्टरलायझेशन असं म्हणणार. देन फिल्ट्रेशन. सो फिल्ट्रेशन इज टेक्निक दॅट इज कंडक्टेड बाय मीन्स ऑफ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, ज्याला मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन असं म्हणतात. दिस टेक्निक इज कॅरिड फॉर द नथिंग बट फिल्ट्रेशन ऑफ द व्हिटामिन्स, एन्झाईम, प्रोटीन यासाठी जनरली ही टेक्निक वापरतात. फिल्ट्रेशन करायचं त्याला. तर फिल्ट्रेशन, कारण ज्याला ऑटोक्लेव्ह करता येत नाही ते फिल्टर करणं. उदाहरणार्थ या ठिकाणी काय असतं? व्हिटॅमिन असतात, ते व्हिटॅमिनला ऑटोक्लेव्ह केलं तर डिग्रेड होऊन जाईल. एन्झाईम आहेत का, एन्झाईम ऍड करायचे टिश्यू कल्चर मीडियामध्ये, तर ते जनरली डिग्रेड होतात. म्हणून त्याला फिल्टर करून घ्यायचं आणि मग मीडियामध्ये टाकायचं. ऑटोक्लेव्ह केल्यानंतर टाकायचं. ऑटोक्लेव्ह केलं थंड करायचं मीडियाला आणि मग त्याच्यामध्ये टाकायचं आणि मग मीडिया पोर करायचा. सो दिस इज द टेक्निक बाय विच फिल्टर स्टरलायझेशन इज यूज. केमिकल, आता इथं पुन्हा डिटेल मध्ये दिलाय. केमिकल स्टरलायझेशन्स आर जनरली यूज फॉर दिस पर्पज. रेसिड्युअल गॅस त्याचा वापर करतात. इथिलीन ऑक्साईडचा आहे. रेडिओ मध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन आहे चा वापर करतात. जनरली युव्ही लाईटचा जनरली त्याच्यामध्ये वापर करतात. आता युव्ही लाईट वापरल्यामुळे काय होतं? व्हॉट इज द रोल ऑफ पर्टिक्युलर युव्ही लाईट? जर आपण युव्ही लाईटचं पाहिलं तर युव्ही लाईट मुळे काय होतं? जनरली इफ वी सी मायक्रोबियल डीएनए डॅमेज होतो. जे काही डीएनए ला डॅमेज होतं, डीएनए मध्ये काय होतं? पर्टिक्युलरली हिअर म्युटेशन होतं आणि त्यामुळे जे काही मायक्रोब असतात ते डिस्ट्रॉय होतात ऑटोमॅटिकली. युव्ही लाईटला फार इम्पॉर्टन्स आहे. देन आफ्टर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचा सुद्धा वापर केला जातो फॉर द नथिंग बट डिस्ट्रक्शन ऑफ द मायक्रोब. नंतर इलेक्ट्रॉन ऍक्सिलरेटर मशीन आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ऍक्सिलरेटर, मायक्रोवेव्ह लिनियर ऍक्सिलरेटर. आता हे आपल्याकडे वापरत नाही जनरली. हे मोठ्या मोठ्या जे इंडस्ट्रीज असतात टिश्यू कल्चरच्या त्या ठिकाणी जनरली याचा वापर करतात. मेकॅनिकल स्टरलायझेशन. मेकॅनिकल मध्ये सोल्युशन मध्ये वापरायचं आहे. त्यात केमिकल आहे, फिल्ट्रेशन आहे, या टेक्निक आहेत. सो दॅट इज कॉल्ड टू बॅज द फिल्टर स्टरलायझेशन. नंतर आहे पार्टिक्युलेट फिल्टर आहे, मायक्रोवेल फिल्टर आहे, फायनल फिल्टर आहे. जनरली याचा वापर करतात. सो जस्ट लाईक अदर ॲपॅरेटस आर यूज इन टिश्यू कल्चर. आता दिस इज अबाउट अप टू द फिल्टर स्टरलायझेशन. ह्या सगळ्या स्टरलायझेशनच्या टेक्निक्स आहेत. मग या व्यतिरिक्त सुद्धा जनरली टिश्यू कल्चर लॅबमध्ये काही आणखी ॲपॅरेटस आपल्याला लागतात. तर फॉर एक्झाम्पल हिअर द इन्क्युबेटर, जस्ट लाईक फॉर द इन्क्युबेशन ऑफ कल्चर. कल्चरच्या इन्क्युबेशनसाठी जनरली इन्क्युबेटरचा वापर केला जातो. म्हणजे कल्चरला जनरली काय करतात, आपल्याला जर काय करायचं असेल, वी हॅव टू मेंटेन इट
त्याला ग्रोथ साठी मेंटेन करायचं असेल तर इट इज कॉल्ड टू बी द इन्क्युबेटर. इन्क्युबेटरचा जनरली वापर करतात. त्याला सुद्धा थर्मोस्टॅट असतं ज्यामध्ये स्पेसिफिक टेम्परेचर आपण सेट करू शकतो आणि त्या टेम्परेचरवर आपल्याला कल्चर ठेवता येते, इन्क्युबेशनला ठेवता येते. जनरली याचा मायक्रोबियल कल्चरसाठी वापर करतात किंवा फंगल कल्चरला याचा उपयोग करतात. नंतर आहे लॅमिनार एअरफ्लो चेंबर, दॅट इज जनरली यूज फॉर इनॉक्युलेशन. आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की कंटॅमिनेशन जर यायचं असेल तर कोणत्या कोणत्या मार्गाने येऊ शकतो. 4 मार्ग आहेत. एक आहे टिश्यू कल्चरमध्ये, एक आहे मार्ग तो म्हणजे ग्लासवेअर मधून, एक दुसरा आहे मीडिया मधून, तिसरा आहे ते म्हणजे एक्सप्लांट मधून, आणि चौथा मार्ग आहे तो म्हणजे अॅटमॉस्फिअर, हवा, जे वातावरणात आपण काम करणार तिथून येऊ शकतो. म्हणून चौथा मार्ग बंद करण्यासाठी लॅमिनार एअरफ्लो चेंबरचा वापर करतात. या चेंबरमध्ये आपल्याला इनॉक्युलेशन करता येतं. या चेंबरच्या समोर बाय मीन्स ऑफ युझिंग द चेअर वी अंडरगो इनॉक्युलेशन. त्या टेक्निकला इनॉक्युलेशन असं म्हणतात, ज्यामध्ये आपण मीडिया वरती प्लांटला ऍड करतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज इनॉक्युलेशन. देन जनरली दिस इज द इनॉक्युलेशन चेंबर. इनॉक्युलेटिंग चेंबर असतो, त्याच्या पर्टिक्युलर बॅक साइडला हाय एफिशियंट पार्टिक्युलेट एअर फिल्टर असते, हिपा फिल्टर असं म्हणतात. त्याच्यामधून जनरली काय होतं, हाय एफिशियंट एअर त्या ठिकाणून पास होते. सो दॅट इज हिपा फिल्टर इज देअर. देन आफ्टर इनॉक्युलेटिंग चेंबर, इनॉक्युलेटिंग चेंबर सुद्धा आहेत. इथे सुद्धा युव्ही चेंबर असतो, जनरली याचा सुद्धा वापर करता येतात. सो दीज आर द इनॉक्युलेटिंग चेंबर्स दॅट जनरली यूज इन द टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज. टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीमध्ये याचा इनॉक्युलेटिंग चेंबरचा वापर केला जातो. त्यानंतर दीज आर द ग्लासवेअर्स दॅट यू रिक्वायर्ड फॉर द टिश्यू कल्चर, marker pencils, then along with here the forceps, plates, petri plates are there, plant collection material is there, glasswares are there. These are nothing but required for the tissue culture. These are the culture rooms. In this we keep the cultures and continuous observations are undertaken. आता खूप गोष्टी लागतात टिश्यू कल्चरला. ग्लोव्ज आहेत, त्या ठिकाणी ॲप्रॉन्स आहेत, ॲप्रॉन्स आम्हाला लागेल. पुन्हा आपल्याला हेअर मास्क लागेल, एअर मास्क लागतो किंवा माउथ मास्क आहे, त्याचा वापर करावा लागेल. कारण कंटॅमिनेशन अनेक मार्गाने येऊ शकतं. जसं तोंडामधून बॅक्टेरिया सुद्धा कंटॅमिनेट करू शकतात, केसांमार्फत जाऊ शकतात. सो वी हॅव टू यूज ॲप्रन्स, ॲप्रन्स वापरावं लागेल. देन अलॉंग विथ लॅब कोट ज्याला आपण म्हणतो, आणि ग्लासवेअर सुद्धा वापरण्यासाठी ट्रे आहे, ट्रेचा वापर केला जातो. सो दिस इज द टिश्यू कल्चर प्रॅक्टिकल्स दॅट आर कंडक्टेड इन द रिसर्च लॅबोरेटरी. जिथे रिसर्च लॅबोरेटरी असतात तिथे अशा प्रकारे प्रॅक्टिकल कंडक्ट केले जातात. These are the slants that prepare in the tissue culture. टिश्यू कल्चर मध्ये अशा प्रकारे स्लांट्स प्रिपेअर करता येतात. These are the culture room. In this we maintain the culture in specific maintaining the light. लाईटची मेंटेनन्स करून आपण टिश्यू कल्चर मेंटेन करतो. These are the कल्चर बॅच एक्झामिनेशन. बरेच वेळा या ठिकाणी कल्चर बॅच एक्झामिनेशन या ठिकाणी आपल्याला करता येऊ शकतं. देन these are the culture rooms. काही शेकिंग इन्क्युबेटर आहेत ज्याच्यात कंटिन्युअस शेकिंग होत राहतं. सस्पेन्शन कल्चर जर करायचं असेल सस्पेन्शन साठी कंटिन्युअस शेकिंग करावं लागतं. सो दॅट इज शेकिंग इन्क्युबेटर्स आर यूज. मायक्रोवेव्ह ओव्हन, मीडिया आजकाल गरम करून तयार करण्याची गरज नाही, ओव्हन मध्ये डायरेक्ट रेडी बनवतात. सो मायक्रोवेव्ह ओव्हन्स आर यूज. देन रोटरी शेकर्स आहेत ज्याच्यामध्ये कंटिन्युअस शेकिंग करत राहतात. देन ऑटोमॅटिक डिजिटल टायमर आहेत. these are used for maintaining लाईट ऑन अँड लाईट ऑफ, लाईट ऑन आणि ऑफ करण्यासाठी जनरली डिजिटल टायमर्सचा वापर केला जातो. these are the filters. मिलीपोर फिल्टर चा वापर केला जातो ज्याच्यामध्ये आपण एन्झाईम हार्मोन जे आहे ते फिल्टर करू शकतो. पीएच मीटरचा सुद्धा वापर केला जातो टू मेंटेन द पीएच ऑफ मीडिया. मायक्रोपिपेट मार्फत एखादे एन्झाईम हार्मोन ऍड करायचे तर मायक्रो लिटर मध्ये ते ऍड करता येतात. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ मायक्रोपिपेट. देन these are the cultures. हायडनिंग प्रोसेस मध्ये आपण कल्चरला टेस्ट ट्यूब मध्ये प्लांटला ग्रो केलं, मग त्याला हायडनिंग करतात, त्याला रूट्स येतात आणि त्याला ग्रीन हाऊस मध्ये मेंटेन करतात. सो दॅट इज कॉल्ड हायडनिंग प्रोसेस. दिस इज द ग्रीन हाऊस, ग्लास हाऊस. So this is all about the particular different techniques that are used in the plant tissue culture. हे सगळे वेगवेगळे टेक्निक्स आहेत.